અમુક વ્યક્તિઓને ઊભા કરી કોઈને હાથ ઊંચો કરવાની પરમિશન નથી. જે કદાચ બોલ્યા હોય કે ના બોલ્યા હોય એમને ફીડબેક માટે હું બોલાવીશ. આજના દિવસમાં સર પાસેથી શું શીખ્યા અને લાઈફમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં જો એ જરૂરી લાગ્યું હોય તો એના માટેનો ફીડબેક આપવાનો છે. એકદમ શોર્ટમાં, આખી સ્ટોરી કહેવાની નથી લાગી. आपको रिव्यू का बात करें ना, फीडबैक. हाँ, तो मैं उसमें क्या चाहता हूँ, फीडबैक में मैं क्या चाहता हूँ, सिंपल. आप अपना नाम बताएंगे, सिटी का नाम बताएंगे, कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, ताकि वो रील में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, है ना. तो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ. आज ये होटल सिल्वर क्लाउड में अहमदाबाद में मैंने जितेश गढ़िया सर का फुल डे ट्रेनिंग लिया. उसमें मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला. थैंक यू. समझ में आया? यस. समझ में आया? यस. થેન્ક યુ. ચોકલેટ મળી એ ના ભૂલતા. वेट. अरे यार वेट. प्लीज चॉकलेट काउंटिंग फास्ट. किसके पास कितना चॉकलेट है? अरे यार 6 भूल जाता. थैंक यू. सबको क्लैपिंग भैया. किसी के पास 20 चॉकलेट है? आप बैठ के गिनो. किसी के पास 20 चॉकलेट है? 20 जल्दी 20 15 સૌથી વધારે આરતીબેન જોડે જ છે. 15 14 13 12 10 11 9 8 7 7 है 7 8 ओके 8 9 है किसी के पास? 9 गिनो ध्यान से, जल्दी फास्ट. બાજુ વાળાની ભેટી ના કરતા. 9 चॉकलेट. 9 जल्दी, बाद में नहीं सुनूंगा. 9 8 चॉकलेट. 8 आप जोरदार क्लैपिंग के साथ आ जाओ. यस. लाल पेज में किताब है, थोड़ा भागते हुए मेरी स्पीड में आ जाओगे. वो नहीं ब्लैंक किताब है, ब्लैंक है. देखो बिना कवर वाली, ये तो मेरी है. मुझे वो ये मुझे दे दो, ये वाला लो सर. है नहीं, दूसरी किताब नहीं है, हो ही नहीं सकता. लाल बैग में है ही नहीं. नहीं ये मेरे गाड़ी में रह गया होगा. हाँ ओके, कोई नहीं, उसका भी समाधान है मेरे पास, सॉल्यूशन. ऊके किधर गया? તાળી આવી જાય જોરદાર. आपको गिफ्ट मिल जाएगी ऑफिस से. लोग आप तारा मम्मी है तो मेरे ऑफिस से मिल जाएगा. किताब में डाल के पता नहीं गाड़ी. ओके सर प्लीज कंटिन्यू. યાદ રહ્યું સાહેબે શું કીધું, શું બોલવાનું? બરાબર. કદાચ આપણે પૂછીએ કે સૌથી પહેલા કોને શેરિંગ કરવું છે? આવી જાઓ. रुको वो भी बोलो, वो माइक भी रखो. आपका नाम, कहाँ से आए? आज ट्रेनिंग था, आप मेरा नाम लेना है. क्या सीखा वो आपको? मेरा नाम अल्पेश पटेल है, हमें अहमदाबाद से. और सर का जो NLP ट्रेनिंग है जितेश सर गढ़िया सर का, उसके अंदर आज सीखा कि आज की तारीख में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके काफ़ी सारे जो कंफ्यूजन थे दिमाग में, वो उन्होंने सॉर्ट आउट किया है. साथ में ये कॉन्फिडेंट बिल्ड किया है एकदम इजीली, एकदम साइंटिफिकली जो गोल सेटिंग कैसे करना है, ये सब जो उन्होंने सिखाया है वो बहुत ही यूजफुल है. थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल. નેક્સ્ટ ભાનુભાઈ હાથ ઊંચો કર્યો કે સીધા ઊભા? હાથ ઊંચો કરો. हमें लीडरों ने क्या करना है, बच्चों को माँ की तरह लेना है. माँ कभी चला लेती है. नमस्कार, मेरा नाम भानुभाई बरवाड़िया है. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. मैंने आज सर का जो ट्रेनिंग पूरे दिन का अटेंड किया, बहुत कुछ सीखने को मिला. लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली वही करूँगा जो लास्ट में सर ने बताया ना. हमारे भूतकाल में जाना है, अच्छी अच्छी बातों को याद करना है और डांस करना है. थैंक यू वेरी मच. નેક્સ્ટ આખરથી કોઈ मैडम આકાશભાઈ બોલાવીશું બધા. અલગ અલગ રૂમમાંથી બધા લઈએ ને. આકાશ પટેલ અમદાવાદથી આવું છું. જીતેશ સરથી મને કોન્ફિડન્સ મારો વધ્યો અને ડર ખતમ થઈ ગયો બોલવાની વચ્ચે બધાની.
અને નેટવર્ક માટે પદ્ધતિની મારી ધારણા પૂરી થઈ ગઈ, બદલે ચેન્જ થઈ ગઈ. Thank you. માઇક આપતા હતા, ધ્યાનમાં લઈ જતા. Next, સાહેબ પાછળ આઈએ. મારું નામ રાઠોડ ગોવિંદભાઈ છે. આજે સાહેબે જે ટ્રેનિંગ આપી ને એમાં ખાસ એ જાણવા મળ્યું કે 100 થી 200 ના પાડે ને તો બી આપણે યાદ રાખવું પડે કે આપણે 201 વ્યક્તિને કરીશું ને તો એ હો શકે કે આપણને 1 કરોડપતિ મળી શકશે. એટલે સાહેબની ટ્રેનિંગની અંદર એવું કહીએ છીએ કે સાહેબ આવું જ્યારે ક્યાંય પણ સેશન હોય તો અમારી આખી ટીમને કાંઈ પણ જગ્યા પર નજીક હોય તો અમને બધાય બોલાવે એવી અમારી એક આશા. થેન્ક યુ. મારે બધા પકડી રાખવા પડે માઇકમાં. સાહેબની એનર્જી રહી પિકઅપમાં દોડાય. નેક્સ્ટ પાછળ વચ્ચેની રો આવી છે, તમને લો મેડમ યાદ છે મને. વિશાલભાઈ જે બોલતા ના હોય એમને પહેલા બોલાવવામાં આવશે. કારણ કે આ ફિયર જે સાહેબે પ્રોસેસ કરાઈ છે એ અંદર જે ભરી રહેલું એ નીકળે છે કે નથી નીકળતું. સૌથી પહેલા જય દ્વારકાધીશ. હું વિશાલ દેખિયા, ગામ મારું ઓખા, બેટ દ્વારકાની જે હમણાં આપણે સુદર્શન સેતુ બન્યો ત્યાંથી આવું છું. આજે જે આપણે અમદાવાદમાં એક સેમિનાર હતો નેટવર્કિંગ માર્કેટિંગનો, જેમાં જીતેશભાઈ ગઢિયા એમને ખૂબ જ સરસ મજાનું આજે અમને નેટવર્કિંગ માર્કેટિંગ શું છે એના વિશે માહિતી એ બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવીને એનામાં ઇમ્પ્રુવ થાય એવી દ્વારકાધીશના ચરણોમાં પ્રાર્થના. થેન્ક યુ. પાછળ કોઈ લેડીઝમાં હેતલબેન આવી જાઓ. ક્લેપિંગ કરી શકાય. નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ હેતલ ઠાકર છે. હું અમદાવાદથી આવું છું. અહીંયા સિલ્વર ક્રાઉડ ક્લબમાં અમદાવાદમાં જે જીતેશ ગઢિયા સરે જે આજની ટ્રેનિંગ લીધી છે બહુ જ અમેઝિંગ છે. જેમાં એક તો પહેલા તો પોતાનું વાય ક્લિયર કરવાનું એ મારા માટે બહુ એક અમેઝિંગ એક હતું કે વાય કેવી રીતે પોતાનો ક્લિયર કરવો, એક એ વસ્તુ. પછી વોટ ઇઝ ધ ગેન એન્ડ પેન, એ વસ્તુ બી મને બહુ જ પાવરફુલ લાગી. કારણ કે પેન ઉપર કામ કરવું એક એમણે જે બતાવ્યું કે તમારું પેન છે કે જે તમારામાં આગ લગાડી શકે છે, બરાબર. એક વસ્તુ એ બી મેઇન છે આપણા માટે. અને બીજું કે તમારા ન્યુરોન્સને તમે કેવી રીતના એક્ટિવ કરી શકો છો. એમની જે પાવરફુલ અત્યારે જે ટ્રીક બતાવી છે, બરાબર છે, કે જે અત્યારે આપણે રિયલમાં કરી છે, કે જે બહુ જ અમેઝિંગ છે, કે જેનાથી કહેવાય કે આજે હું ઘરે જઈને મારા સનને પણ કરાવીશ આજે ઈ, અને એક નવું પરિવર્તન આવશે એનાથી. સો થેન્ક યુ સર. માઇક આપતા રહેજો. એક જ માઇક છે. પાર્ટ જોક હું સુધી રહ્યો છું. તમારા એક દેખાતા નથી. કોઈ ભાવિકભાઈ ક્યાં ગયા? હા, હોલની અંદરથી કોઈ ગાયબ થઈ જાય ને એટલે ખ્યાલ આવી જાય. બરાબર છે. બોલાવ. હવે આ ફર્સ્ટ લાઈનમાંથી કોઈ મેડમ તમે આવી જાઓ. શું નામ આપનું? એ શરમ રાખવાની. હમણાં ડિસ્કો કરાવે છે તમે શરમાવે ના ચાલે. આપણે ગુજરાતીની કહેવત છે જે શર્મા એ કર્મા. પારુલબેન, આજના દિવસમાં શું શીખ્યા એમ એક પોઈન્ટ બોલવાનો છે. હજુ આ પ્રોસેસ સરે કરાઈ છે તો લોકો આંખો ચુરાવે છે કે રોશનભાઈ મને ના બોલાવે તો સારું. એટલે ફિયર બહાર કાઢવાનો છે. બરાબર. મારું નામ પારુલ પટેલ છે. હું અમદાવાદથી આવી છું અને ગઢિયા સરનું આજે પહેલી વાર સેમિનાર મેં એટેન્ડ કર્યો છે. મને બહુ જ બધું શીખવાનું મળ્યું.
નેટવર્ક માર્કેટિંગ મને કંઈ બહુ ખબર નથી. મેં પોતે જે હજી 10 દિવસ કે 15 દિવસથી ચાલુ કર્યું છે, પણ આજે મને બહુ બધું શીખવાનું મળ્યું. અને મેઇન સેલ કોન્ફિડન્સ. કોઈ દિવસ આવી રીતે માઇકથી આગળ આવીને બોલી નથી. એ બી એક વસ્તુ મને બહુ સરસ મળી. અત્યારે બી હું ગભરાતી હતી જ આવતા, પણ હવે મને એવું લાગે છે કે કદાચ ફ્યુચરમાં હું સેમિનાર બી લીડ કરી શકું. થેન્ક યુ. માઇક આપતા જજો. હવે આને ગોખી નાખવું પડશે. આ એટલા માટે જે પ્રોસેસ છે, આ ગઢિયા સાહેબની ટ્રેનિંગ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ લીધી. હા, બોલે નામ નહીં આવડે તો ઈશારો કરી કહી દઈશ. બરાબર છે. આ એટલા માટે ફીડબેક લેવામાં આવે છે કે આજના દિવસમાં આપણે જે સ્પીકર સાહેબ આવ્યા હતા એમની પાસેથી શું શીખ્યા. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ ગઢિયા સાહેબને બોલાવવા હોય તો બોલાવાય. તો ગઢિયા સબસે બઢિયા. બરાબર. શ્રીરામ સાહેબ, જય ગુરુદેવ, આવજો. आज का जो यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ जितने गढ़िया सर का बहुत ही पावरफुल रहा. मेरे काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस थे. हार्ट में तो ब्लॉकेज नहीं है, मगर जो माइंड में जो सारे ब्लॉकेजेस थे वो आज के ट्रेनिंग से काफ़ी क्लियर हो गए हैं. और अगली बार मैं खुद वादा करता हूँ, अपनी टीम से भी वादा करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पे लेके आऊँगा टीम में. थैंक यू. चिराग भाई, અમુક જે એવા વ્યક્તિઓ છે જાહેરમાં બહુ ઓછું બોલે, બરાબર, કારણ કે બીજા ઘણા લોકોને આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યા હોય છે. મારું નામ ચિરાગ પ્રજાપતિ છે, હું ધોળકાથી આવું છું. હવે આજે જે જીતેશ ગઢિયા સરનો પ્રોગ્રામ એટલે કે ટ્રેનિંગ થઈ સિલ્વર ક્લાઉડ અમદાવાદમાં, એના માટે વાત કરું તો સૌથી પહેલાં તો એ છે કે એમણે એકદમ સ્ટાર્ટિંગમાં એવું કીધું હતું કે અત્યારે જે ટ્રેનિંગ મોટાભાગની થઈ રહી છે મોટિવેશન ઉપર થઈ રહી છે, જ્યારે હું આજે તમને સોલ્યુશન પર લઈ જઈશ. બીજી વસ્તુ એ હતી કે આપણે નેટવર્ક માર્કેટિંગ એ વસ્તુ શું છે એનું જે ચિત્ર બતાવ્યું હતું સરે સ્ક્રીન પર, એ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું. અત્યાર સુધી હું નેટવર્ક માર્કેટિંગને બીજી રીતે જોતો હતો. આ વખતે મેં જોયું એમાં કંઈક મારો જોવાની કહેવાનો મતલબ જોવાની રીત બદલાઈ છે. અને ત્રીજી વસ્તુ એ હતી કે ગેઇન અને પેઇન આ વસ્તુ સમજાવવામાં બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ ચિરાગભાઈ. હવે સોની સાહેબ, વેલકમ ટુ બચ્ચન સાહેબ. યુ વેલકમ એવરીવન. થેન્ક યુ રોશનભાઈ. મારું નામ વિપિન સોની છે, અમદાવાદથી છું. આજે જે સિલ્વર ક્લાઉડની અંદર ગઢિયા સાહેબનો જે પ્રોગ્રામ હતો, રિયલમાં માર્વલસ, ઓસમ. આજે જે ટ્રેનિંગ જે અનુભવ જે મેં કર્યો છે, લગભગ આના પહેલાં જેટલી બી ટ્રેનિંગ થઈ છે જે મોટિવેશન ઉપર, એના કરતાં કંઈક ડિફરન્ટ મને ટ્રેનિંગ આજે લાગી. આજે જે ટ્રેનિંગમાં જે પરસેપ્શન વિશે જે બતાવ્યું કે આપણો જે પરસેપ્શન છે જે આપણા બિઝનેસ માટેનો, કે આપણા માઇન્ડમાં જે પરસેપ્શનથી જે ચાલીએ છીએ, જેના કારણે આપણે ક્યાં અટકીએ છીએ, ત્યાંથી આપણે બિલકુલ ક્લેરિટી આપ સાથે આપણને કીધું કે તમારું પરસેપ્શન ચેન્જ કરશો તો તમારે ડેફિનેટલી તમને રિઝલ્ટ પણ એવા ચેન્જ થશે. બીજું આઉટર પર્સનાલિટી અને ઇન્ટરનલ પર્સનાલિટી, એના ઉપર પણ એક બે સરસ વાત કરી કે જે આપણે આઉટર પર્સનાલિટી તો છે જ, એ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, પણ સૌથી વધારે જે કામ કરે છે આપણી ઇનર પર્સનાલિટી કામ કરે છે. તો ઇનર પર્સનાલિટીને પણ આપણે ટાઈમ ચેન્જ કરવી જોઈએ. પેન અને ગેઇન ઉપર વાત કરી, ખૂબ સરસ વાત કરીને ખૂબ સરસ જાણકારી આજે આપણે બધાને આપી છે અને ડિફરન્ટ વેમાં આપી છે. એટલે હું એવી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે હવે આપણે જીતેશ ગઢિયા સાહેબને આપણે વારંવાર આ પ્લેટફોર્મ પર આપણે બોલાવીએ અને આપણી સાથે જેટલા બી લોકો જોડાયેલા છે એ લોકોને પણ ફરીથી આપણે આજના ફીડબેકથી એમને વધારે રીતે આપણે આમંત્રિત કરીશું અને એમને પણ આમનો લાભ મળે આપણા સાહેબનો
એનો આપણે પ્રયાસ કરીશું બધા. થેન્ક યુ. ફીડબેક આપવો જરૂરી છે. શું નામ આપનું સાહેબ? પંકજભાઈ. વાહ ભાઈ, પ્રજાના પતિ તો અહીંયા જ છે. આવી જાઓ વેલકમ. પ્રણામ બધાને. માય સેલ્ફ પંકજ પ્રજાપતિ. જીતેન્દ્ર ગડિયા સરને જે આપણને કીધું ગેન અને પેન, તો એમાં એક રેન એડ કરું છું. અનુભવ છે અત્યારના છે. રેન, જો તમને ગેન મળશે તો ઘણો બધો વરસાદ થશે, રેન થશે. શેનો થશે બધાને ખબર છે, સુખ, સમૃદ્ધિ, પૈસા બધું જ આવશે. અને પેન મળશે તો તમને આંસુ મળશે, પણ આંસુનું ઊંધું કરો. શું આ જ જીવન છે? ના, એ નથી. તમે કંઈક નવું ત્યાંથી વિચારી શકો છો. તો એ બી એક રેન છે. એના સિવાય બીજું ઇન્ટરનલ પર્સનાલિટી. જે ઇન્ટરનલ પર્સનાલિટી આપણે ન્યુરોન્સને એક્ટિવ કરવા માટે, તો ન્યુરોન્સ વસ્તુ એવી છે કે જે ડોક્ટરો બી એ નથી પહોંચી શકે એ જગ્યાએ, રાઈટ? અને એ વસ્તુ એમને આપણે બતાવી છે. તો એ શું છે? યાત્રા છે, એક યાત્રા છે. પાસ્ટ ટુ પ્રેઝન્ટ એન્ડ પ્રેઝન્ટ ટુ ફ્યુચર. એમની જે યાત્રાનો આપણે લાસ્ટમાં જે એક્સરસાઇઝ કરાવી છે, ધીસ ઇઝ અ યાત્રા ઓફ યોગા, વન કાઇન્ડ ઓફ વિધિંગ, રાઈટ? તો આપણા અતીતને એમને પ્રેઝન્ટમાં ફીલ કરાવાય. આપણા જે પાસ્ટ મોમેન્ટ હતી એમને આપણને ફરીથી તાજી કરાવી અને જેનો આપણને અનુભવ આપ્યો. તો થેન્ક યુ સો મચ સર, રિયલી થેન્ક યુ પંકજભાઈ માટે. યશવી, સ્ટુડન્ટની સાથે સાથે પણ ટ્રેનિંગ લેવા આવ્યા છે. એજ્યુકેશનની સાથે સાથે બિઝનેસનું એજ્યુકેશન લેવા આવ્યા છે. મારું નામ છે કાકડિયા યશવી. હું ધોળકાથી બિલોંગ મારું નામ છે કાકડિયા યશવી. હું ધોળકાથી જાઉં છું. હાલ હું કોલેજના લાસ્ટ સેમમાં છું. ઇન્ટર્નશિપ કરું છું અને હું કહું છું કે મારી પહેલી ટ્રેનિંગ છે મેં જે અટેન્ડ કરી છે, જે આ સરની અટેન્ડ કરી છે, જે મારા માટે બહુ મોટો અનુભવ છે. અને અહીંયાથી મને મારી લાઈન ક્લિયર થાય છે કે આગળ હું શું કરીશ. અત્યાર સુધી મારી લાઈન ક્લિયર નહોતી. હું સાચે બહુ કન્ફ્યુઝ હતી. અને હા, મારો સ્ટેજ ફિયર બી છે. આજે થોડો ઓછો લાગે છે મને તમારાથી. તો હું તમને બહુ થેન્ક યુ કહેવા માંગુ. દરેક વ્યક્તિ દરેક અલગ અલગ ટ્રેનિંગમાં અલગ અલગ વસ્તુ શીખી જાય. જે આ ફિયર જ્યારે તૂટે ત્યારે એક અલગ ઉર્જા આપણી અંદર આવે છે અને એ જ આપણને જીતાડે છે. કેટલા લોકો નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં જીતવા માંગે છે, પોતાની લાઈફમાં, પોતાના પરિવારમાં સક્સેસ થવા માંગે છે. હાથ છે ને આટલો ઊંચો કરશો ને એટલે ઉપરનું તથાસ્તુ તમારી અંદર આવશે જ નહીં. કારણ કે જેનું એન્ટીના ઊંચું એ વધારે એનર્જી ખેંચી જશે. બરાબર? કારણ કે ભગવાન ઉપરથી નીચે નહીં આવતા, એ ખાલી ઉપરથી એક જ વસ્તુ બોલે છે, તથાસ્તુ. બરાબર છે? ઓકે, થેન્ક યુ. હવે નેક્સ્ટ આપણા સિનિયર લીડરને પણ સાંભળીશું. તો યોગેશ ઠક્કર સાહેબનો ઇન્વાઇટ કરીશ. વેલકમ. સાહેબ તૈયાર થઈ ગયા લોકો બોલાવશે. दोस्तों नमस्कार. नमस्कार. आप सभी लोग जानते हो. सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जितेश गडिया सर को, क्योंकि हमारी एंटायर टीम की ओर से कि उर्मिल भाई ने और आरती मैम ने जो ऑर्गेनाइज किया, तो हमारी टीम में आपका नॉलेज देने के लिए यहाँ पर बताया. जो टीम की ओर से, सारी टीम की ओर से, सारे लीडरों की ओर से योगेश ठक्कर आपको धन्यवाद देता है, दिल से, तहे दिल से वंदन करता है. बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों. और सबसे बढ़िया एक्चुअली जो सभी जितनी भी बातें बताई, बहुत ही अच्छी बातें बताई, लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जो मुझे अच्छा लगा. सब बातें अच्छी थी, लेकिन एक मेरे जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट निकली, जो वर्षों से ढूंढ रहे थे हम लोग, कि लोगों को, मतलब जो हमारी टीम में लोगों की आदतें जो बदलना हम सिखाते थे, लोग नहीं सीखते. तो
तो उन्होंने एक वेरी क्लियर होमवर्क दिया कि पूरे दिन में 24 घंटों में आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टीवी, तो आप क्यों देख रहे हो, मतलब उसमें वाई घुसाओ। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये घुस गई और आपको पता चला कि मैं क्यों देख रहा हूँ, तो दिमाग में से और दिल में से और पूरे बॉडी में से सभी वायरस निकल जाएंगे दोस्तों, सभी वायरस निकल जाएंगे। इसके लिए मैं यही गढ़िया सर के लेकर, तो इन्होंने जितना भी नॉलेज दिया ना, उनमें से एक बात भी चुभी दिल में, तो ये समझ लेना कि आपकी जिंदगी के सारे रास्ते मोड़ देगी। थैंक यू सर। નાનું માઇક છે ને નજરમાં નહીં આવતું. હવે મૌલિકભાઈ મને અમુક લોકો જેવી શાયરી નહીં આવડતી કે जिस्म के हाथ में है दम वो बजाए, એવું અમુક શું વાક્યો મને ઓછા ફાવે છે. નમસ્કાર. નામ મૌલિક પટેલ, અહીંયા બોપલથી જ આવો છું, અમદાવાદ બોપલ. અને સરના પહેલા સર માટે જબરજસ્ત તાલી છે. સરે જે કંઈ પણ વસ્તુ સરે શીખવાડી, મને એવું લાગ્યું કે સરે આ બધી વસ્તુ મહેસૂસ કરેલી છે. પોતે અમુક જગ્યાએ આપણે ટ્રેનિંગ લેતા હોય પણ એવું લાગે કે આ બધી વસ્તુ ખાલી સરે જે કીધું કે ભાઈ ખાલી કોન્ફિડન્સ જે લાવવાની વાત કરી તો ખાલી વાત જ કરશે, પણ સરે પોતે પણ આ દરેકે દરેક વસ્તુ જે કંઈ પણ શીખવાડ્યું આપણને, એ દરેકે દરેક વસ્તુ સરે પોતે પહેલા મહેસૂસ કરેલી છે. અને અત્યારે હાલમાં જે કંઈ પણ જગ્યાએ સર છે જે આપણને શીખવાડ્યું, તો એ લેવલમાં પહોંચવા માટે જબરજસ્ત રીતે મહેનત પણ કરેલી છે. એકવાર સર માટે જબરજસ્ત થાય. બરાબર. બીજી વાત સરની બહુ જોરદાર ગમી, જે યોગેશ સરે જે કીધું, અને આજે અમે ડિસ્કશન એ પણ કરતા હતા કે વાઇન, તો હું શું કરવા મસાલો કહું છું, આ પણ મેં મારી જાતને પૂછ્યું કે હું શું કરવા મસાલો કહું છું. મને ખબર છે કે આ એકવાર મને એ થઈ જાય, પણ થઈ જશે, પણ એક દિવસમાં જરૂર થઈ જશે. એક દિવસમાં નહીં થાય, પણ એક દિવસમાં જરૂર થઈ જશે. તો આ વસ્તુ મને જોવા મળી. બીજી વસ્તુ કે બિલીફ સિસ્ટમ, દરેકે દરેક વ્યક્તિની બિલીફ સિસ્ટમ જો સ્ટ્રોંગ થઈ જાય તો જરૂરથી દરેકે દરેક વ્યક્તિ આ બિઝનેસમાં કરોડપતિ થઈ શકે છે. એ સરે જબરજસ્ત રીતે વાત કરી. અને બીજી વસ્તુ કે સરે જે સ્ટેપ વાઇઝ જે એમના જે 4 સેશન લીધા, તો 4 સેશનનું પરથી પુનરાવર્તન હું કરવાનો છું, જે સાહેબે જે વિડીયો બનાવ્યો છે એની અંદરથી, ભાનુભાઈ સરે. તો ફરીથી દિલથી ધન્યવાદ સર કે તમે અમને જે પણ સમય આપ્યો, જે પણ શીખવાડ્યું. કેમ કે બેઝિક વસ્તુ જે શીખવું અને બેઝિક વસ્તુ જે શીખવાડવું એ બહુ જોરદાર, અમેઝિંગ. થેન્ક યુ. કેટલા લોકોને મારું ગુજરાતી તો બરાબર છે, કેટલા લોકોને એવું લાગ્યું કે સવારે આપણે 9:30 થી અત્યારે 6:30 થઈ ગયા પણ સમય ઓછો પડ્યો. સાહેબે જે ફિલિંગની વાત કરી ને, જ્યારે આપણે કંઈક સારું ફીલ કરીએ છીએ ને, ત્યારે આનંદના ક્ષણની અંદર સમય હંમેશા ઓછો પડે. બરાબર. આપણે બધાએ જે ડાન્સ કર્યો એ બધું કર્યું, ત્યારે અંદરથી આપણા સેન્સ જે છૂટા પડ્યા, ન્યુરોન્સની અંદર જે પાવર આવ્યો, એના હિસાબે એવું લાગે છે કે આ સમય હજુ વધારે સમય ચાલે તો વધારે સારું. બરાબર છે. આપણા બે વસ્તુ તમારી જોડે નોલેજ હશે, પણ આટલા બધા લોકો બેઠા છે તેમને જણાવવા માટે મને યાદ આવ્યું છે, તો જાણવા માટે કહું, આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એ શેની છે? મેગ્નેટ થેરાપી. સાહેબે જે ફીલ કરાયું એની ઉપર હું એક વાત કહેવા માંગુ છું, જે મારા નોલેજમાં છે એ પ્રમાણે, કે આપણા બ્રેઇનનું પણ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે. કેટલા લોકો જાણે છે? આપણા હાર્ટનું પણ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે. આ કદાચ અમુક લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળતા હશે. આ જેટલા મોટા મોટિવેશનલ ટ્રેનરો, એન્થની રોબિન્સ સાહેબ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ફીલિંગ લેવલ ઉપર લઈ જાય છે, એના પાછળનું સાયન્સ શું કહી રહ્યો છે, જેમાં અત્યારે યાદ આવ્યું. એટલે આપણા હાર્ટનું અને આપણા બ્રેઇનનું ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે, અને આપણા હાર્ટનું અને આપણા બ્રેઇનનું મેગ્નેટિક ફીલ્ડ છે. બ્રેઇનના
ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કરતા આપણા હાર્ટનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 60% મોર પાવરફુલ વર્ક કરે છે અને એનાથી વિશેષ આપણે કહીએ છીએ ને કે ઇલેક્ટ્રિસિટી કરતા પણ મેગ્નેટિઝમનો પાવર કરોડો ગણો વધારે છે, એમ બ્રેઇનના મેગ્નેટિઝમ કરતા પણ હાર્ટનું મેગ્નેટિઝમ 5000 ગણું વધારે વર્ક કરે છે. એટલે ફિલિંગની પ્રોસેસ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે જ્યારે પ્રોસેસ કરાય ત્યારે ફીલ કરવાનું જરૂરી હતું. જેણે ફીલ કર્યું હશે એ વ્યક્તિને આજથી 90 દિવસની અંદર આ પ્રોસેસને કન્ટિન્યુ કરવાથી જે રિઝલ્ટ મળશે એ સાહેબની કદાચ આપણા બધાની મંજૂરી હશે તો 2 દિવસ 3 દિવસનો એલડીપી નો પ્રોગ્રામ રાખીશું, ત્યાં આગળ એ શેર કરી શકશે. ઓકે, કેટલા લોકોએ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ જાણ્યું? તો એકવાર મારા માટે ક્લેપ मनीषा बहन ने शेयरिंग मारा है जो खुदा ने दी है एक खूबसूरत सी दिल तक इस बात का गम है, बजाओ ताली जिनके हाथों में गम है. वाह वाह नमस्कार. मेरा नाम मनीषा राठौड़ है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ. सर का जो आज का ट्रेनिंग जो है ना, मतलब जो कोरी स्टेट होते हैं ना, मतलब जिनको पहली बार कोई नया बिजनेस शुरू करे, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आए हैं, पहली कंपनी है या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम किया है, मतलब फर्स्ट टाइम जो है कोरी स्टेट बोलते हैं. उसके ऊपर तो जो आप करो वो हो सकता है, लेकिन वो बोले ना पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो मेन है, सर ने बोला न्यूरॉन्स के ऊपर, तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो ब्लॉकेजेस बनाते हैं ना, उसको हटाने का मतलब वो नहीं हटेंगे ना तो आगे कितनी भी ट्रेनिंग लो, कितने भी सेमिनार अटेंड करो, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है. लेकिन आज की जो सर की मैंने जो ये ट्रेनिंग अटेंड की तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो न्यूरॉन्स जो अंदर मुझे फील हुआ कि जो बहुत टाइम से जो करते हैं और सक्सेस नहीं मिलती है, और उसमें अपना जैसे एक तरह से पता होता है लेकिन पता नहीं होता है कि क्या रुकावट आ रही है. इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या रुकावट आ रही है वो पता नहीं चल रहा है. तो मुझे लगता है कि सर की ट्रेनिंग से अगर ये एक्सरसाइज वगैरह जो उन्होंने बता रहे वो बार बार करेंगे तो वो 100% श्योर होगा. और सर ने जो सब आज के जो पूरा वाई क्लियर कराया कि जो हर एक सबसे मेन इन्वेस्टमेंट हमारा होता है लाइफ में, वो टाइम का होता है. तो हमारा टाइम जो बहुत सारा वेस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर सर ने एक एक्सरसाइज दी कि वो हम खुद का एनालिसिस करके उसको दूर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टाइम सर अभी मेरी टीम से भी मैं और ज्यादा लोगों को बिठाऊंगी और मैं तो 100% फॉलो करूंगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, धन्यवाद. अभी मैं देख रहा था अंतिम में कुछ तैयारी कर रहे थे बोलने के लिए, तो उनको इनवाइट करेंगे. अब हेलो सर जी, अब वो बाजू चले जाओ. आज की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. न्यूरॉन्स पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं. नो का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा. हम जो लोग नो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फिर उनको छोड़ देते हैं, तो उनका सेलिब्रेशन कैसे करें वो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर ड्रीम्स के बारे में बताया, जो हमने ड्रीम्स देखा है वो टुकड़े में कैसे अचीव कर सकते हैं वो सिखाया. फिर सी इट, फील इट एंड देन रिसीव इट. 3 टेक्निक सिखाई कि हम ड्रीम को कैसे पा सकते हैं, जल्दी कैसे पा सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. और नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम बहुत सारे लोगों को मेरी टीम में मैं बिठाऊंगी, ये मेरा वादा है, कमिटमेंट. थैंक यू सर. थैंक यू. હવે કોઈના અંદર બહુ બધી ઈચ્છા હોય કે મારે 2 શબ્દ બોલવા છે, બીનાબેન નું એક્સાઇટમેન્ટ જોઈને મને એવું થાય છે કે એમને બોલાવી દઈએ. જો સીધા અહીંયા જ ગયા.
रूपा पंड्या। सिल्वर क्लाउड में जो जितेश गढ़िया सर ने जो सुबह से शाम तक एक दिन का जो रखा सेमिनार और ट्रेनिंग, वो इतना बढ़िया लगा मुझे कि मैं बोल सकती हूँ कि कोई व्यक्ति की सफलता की बंद तारे की चाबियां दिखा दी उन्होंने। इतना जबरदस्त प्रोग्राम था। और दूसरा ऐसा भी लगा कि हमारे फील्ड में जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कैसे प्यार करना है, कैसे हम लगाव करके हम आगे बढ़ सकते हैं और छोटे छोटे ड्रीम पाकर बड़े ड्रीम पर कैसे जा सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। हीना बेन आई जाओ। જીતેન્દ્ર ભાઈએ તમારા માટે એકાદ વાર ગીત તો ગાયું જ હશે. પેલું ગીત હતું લીના ઓ લીના, એમણે પીના પીના કરીને ગાયું હશે. સાચું ખોટું જીતેન્દ્રભાઈ? હા, જો હસન જીતેન્દ્રભાઈની સ્માઇલ બતાવી દે. ભૂપેન્દ્રભાઈ, આ બધા જીતેન્દ્રભાઈ બોલે, મારા માટે જીતેન્દ્રભાઈ. નમસ્કાર. સરજી તમને સતસત પ્રણામ. આ બધી ટ્રેનિંગનું ખાલી બે શબ્દમાં કહું ને સર, કે તમે પાકા ઘરે કાઠલા ચડાવી દીધા. ગુજરાતીની કહેવત છે કે આજે આટલી સરસ ટ્રેનિંગ અને અમે એક સરસ ફોર્મ્યુલા તમે આપી દીધો કે વગર પૈસા ખર્ચ કર્યા વગર તમે બધે ઘરે ઘરે જે નો કહેવાવાળા છે બીજા એજન્ટ કેવી રીતે મોકલવાના એ વસ્તુ બહુ સરસ રીતે બનાવી દીધી. બહુ બધું શીખ્યા છીએ. અને આજે હું અને મારા હસબન્ડ જો અહીંયા ના આવ્યા હોત તો ખરેખર બહુ બધું મિસ કર્યું હોત, ખરેખર બહુ બધું મિસ કર્યું હોત. અને થેન્ક યુ અમારા અપ્લાયન સર લોકો છે કે જે અમને લોકોને આ ટ્રેનિંગ આપવા માટે એટલી સરસ મહેનત કરી રહ્યા છે અને અમને અપાવે છે અને અમે આગળ વધીએ એના માટે લોકો અરેન્જમેન્ટ કરી રહ્યા છે અને તમે લોકો અમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છો. અમે આગળ વધીએ, અમારા સપના પૂરા કરીએ એ માટે થેન્ક યુ સર. હું ક્યારની યાદ કરતી હતી સર. એમને ખબર હતી ગ્રોસર મેં થોડી વાર રહી બોલાવા. અમે શું દરેક મીટિંગમાં ભેગા થતા હોઈએ ને એટલે શું કહેવાય કે જાણીતાને આપણે પછી ઇન્વાઇટ કરીએ. મનોજભાઈને અંદરથી બહુ બધી ઈચ્છા થાય છે, એમના ન્યુરોન્સ દોડી રહ્યા છે કંઈક કહેવા માટે, એમને ઇન્વાઇટ કરી લઈએ. થેન્ક યુ. સૌથી પહેલા તો સાહેબ મારે જબરદસ્ત ટ્રેનિંગ થઈ જાય આજની જે માઇન્ડસેટની જે ટ્રેનિંગ આપણને આપી, કારણ કે આ પહેલી મિટિંગ એવી છે કે એમાં એક પણ આપણને ઊંઘનું ઝપકું આવ્યું નથી. બાકી દરેક મિટિંગમાં 10 કલાકમાં તો બગાસું આવી જાય છે. કારણ કે માઇન્ડસેટ એક એવી વસ્તુ છે કે બિઝનેસ રિગાર્ડિંગ, ફેમિલી રિગાર્ડિંગ અને સોશિયલ રિગાર્ડિંગ આપણે કામમાં જ આવતું છે. દોસ્તો, નામ છે મનોજ ભરવાડ, અમદાવાદ નવારસ ગામથી આવું છું. ઘણી બધી ટ્રેનિંગ હોય છે પણ આ બિઝનેસની અંદર ફેમિલી સોશિયલ મીડિયાની અંદર માઇન્ડસેટ ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણને બહારથી તો ઘણી બધી એનર્જી હોય છે પણ અંદરની જે તાકાત છે આપણને આજે ખબર પડી કે ભાઈ ન્યુરોન્સ આપણા બોડીની અંદર કેવી રીતના એનર્જી લાવે છે. મારો સ્વભાવ ખૂબ જ શરમાટ છે. ડાન્સની વાત કરીએ તો મને એમ આપણે કહીએ કે ભાઈ સબસે બડા રોગ ક્યાં કહે લોગ, શરમાટનો સ્વભાવ. પણ અહીંયા જ્યારે એક્ટિવિટી કરવામાં આવી અને એક્ટિવિટી પછી જે ડાન્સિંગ કરવામાં આવે ને તો અંદરની જે તાકાત હતી, જે શરમ હતી, છૂટી ગઈ. એવું બી થઈ ગયું કે પેલું કીધું હતું ને, સાલા મેં તો સાફ બન ગયા. વાહ વાહ. એટલે આ પ્રેક્ટિસો કરવી જોઈએ અને આવા સેમિનાર અટેન્ડ કરવા જોઈએ. અને આપણે બી સાહેબે જેમ કીધું કે ભાઈ નેક્સ્ટ એલડીપી આપણું આયોજન કરશું તો આપણે ફરીથી મહિના 2 મહિનાની અંદર એક આયોજન સરસ પ્લાનિંગના માધ્યમથી કરશું. સાહેબને વેલકમ કરવામાં આવશે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. બધા ઉભા નહીં જાય. હવે મને ધમકી આપવામાં આવે, મને બોલાવો નહીં તો બહાર આવો, તમારી વાત છે. ઈશારા. જયદેવભાઈ આચાર્ય સાહેબને બોલાવી લઈએ આપણે. બોલાઈ ગયા અને મારો કોઈ એવો ઈરાદો નહોતો પણ તમે એવું ફિલિંગ કરી નાખ્યું. ધર્મની સાહેબ બહાર આવો. મારો કેમ માઇક નહીં લગાવ? વીઆઈપી માણસો ને એટલે તમે. હા, કાગડા.
જયદેવ આચાર્ય, અમદાવાદ બોપલથી આવું છું. આજની જે જીતેશ ગઢિયા સરની જો ટ્રેનિંગ હતી, જે અમે આખો દિવસ અનુભવી, એના માટે હું બે શબ્દ કહીશ કે આજ દિન સુધીમાં આવી બેઝિક ટ્રેનિંગ, ગ્રાઉન્ડ વર્ક સાથે, અનુભવ સાથેની જે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી, એમાં ઘણું બધું નવું શીખવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું. લોકોને જે ખરેખર મોટિવેશન કરતા જે જરૂર છે આજે, કેમ કામ નથી થતું, એના નાના નાના જે બેઝિક પોઈન્ટ શીખવાડવામાં આવ્યા, એનાથી મેં દરેક લોકોના ચહેરા પર જોયું, બધાએ ખુશ હતા. અને કદાચ હું મારા શબ્દોમાં કહું તો 8,000 રૂપિયામાં પણ ટ્રેનિંગ ના મળે એવી ફક્ત 800 રૂપિયામાં ટ્રેનિંગ આજે મારા પૈસા પડી ગયા. લાગ્યું સાહેબ? તો ખરેખર આજે જીતેશ ગઢિયા સરના મારા સલામ છે. અને આવી 10 મિનિટ ટ્રેનિંગ ખરેખર રોશનભાઈ આપણે અહીંયા ગોઠવી છે અમદાવાદમાં, અને બધાએ ખુશ છે. એટલા માટે બધા વતી હું જીતેશ ગઢિયા સરનો આભાર માનું. તો રાષ્ટ્રીય ઉભા થઈને આવી જાય. ટ્રેનિંગના 800 રૂપિયા હકીકતમાં એજ્યુકેશન માટે ગમે તેટલા રૂપિયાનું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને એનું વર્થ છે. કારણ કે આપણે બાળ મંદિરથી લઈને છોકરાઓને જ્યાં સુધી ડિગ્રી મળે કે એનું ભણતર પૂરું થાય ત્યાં સુધી કેટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. પણ એ છોકરાઓ માટે પણ આજે જે ગઢિયા સાહેબે કીધું કે જે નોલેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એની માટે આપણે જ પોતે કોઈ દિવસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા તૈયાર નથી થતા. બરાબર? 800 રૂપિયા ટ્રેનિંગ ના આપે, હોટલ વાળા ખાવાનું શું આપણને ફ્રીમાં આપ્યું? એનો ચાર્જ થાય. એસી હોલમાં આપણે સવારના 9 વાગ્યાના અત્યાર સુધી કહીએ તો એનો પણ ચાર્જ થાય. બરાબર છે? આપણે એ જે ફેસિલિટી, સવારનો બ્રેકફાસ્ટ, હાઈ ટી, લંચ, સાંજે ફરી હાઈ ટી, કુકીઝ, આ બધું લીધું, એ પણ આપણી ટિકિટના એની અંદર જ આવી ગયું છે. બરાબર છે? એટલે કોઈ એવું સમજી ટ્રેનિંગોની અંદર ના આવે કે આ પૈસા શેના છે. હકીકતમાં આ પૈસા 800 રૂપિયાની સામે જે જયદેવ સાહેબે કીધું કે 8,000 રૂપિયામાં જે ટ્રેનિંગ મળે આપણને કેટલામાં અહીંયા મળી? તો ખાવાના પૈસાની બધામાં ફરી તમારે ઉઘરાવવા પડશે ને. કોણ કોણ આપવા તૈયાર છે? તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે મીટિંગ ગોઠવીશું. તો હું ધ્યાન નહીં લઈ જાઉં, ટેન્શન ના લેશો. હવે હું રાષ્ટ્રીય તમારું નમસ્કાર, મારું નામ રાજશ્રી પટેલ છે અને હું અહીંયાથી જ અમદાવાદથી મણિનગરથી આવું છું. અને આજે જીતેન સરની જે ટ્રેનિંગ મળી એ રિયલી અમેઝિંગ હતી. જે માઇન્ડસેટની વાત કરી, બિલકુલ માઇન્ડસેટ એટલે કે જે માઇન્ડ બંધ હતું ને એ પણ ખુલી ગયું છે. એટલું સરસ અમેઝિંગ આપણને જે નોલેજ આપ્યું છે, જેના બંધ મગજ હશે ને એ પણ ખુલી ગયા હશે. અને મારું તો ઓલમોસ્ટ ખુલી જ ગયું છે. અને હવે હું જે લેવલ ઉપર કામ કરવા જઈ રહી છું, હું જીતેન સર ને હું પ્રોમિસ કરું છું કે આવનારી ટ્રેનિંગ તમારે જ્યારે પણ હશે ત્યારે મારા 5 થી 7 લીડરો બેઠા હશે. ટ્રેનિંગ ચાલુ થઈ, રાજશ્રીબેન, ટ્રેનિંગ ચાલુ થઈ ત્યારથી ઓપન થયું કે ટ્રેનિંગ પત્યા પછી ઓપન થયું? આ ગોવિંદાના પિક્ચર જેવું ના થાય, મગજ ઘેર મૂકી જાવ. કોમેડી પિક્ચરમાં આપણે બધા કહીએ કે મગજના ઘેર મૂકી જવાનો એના મૂવીમાં. રીનાબેન, તમારી બહુ બધી ઈચ્છા છે, તમારા ન્યુરોન્સ પણ તલપાપડ થઈ રહ્યા છે સાહેબના ટ્રેનિંગનું શીખ કરવા માટે. हेलो, मैं रीना कलाल अहमदाबाद से. और आज जितेश गढ़िया सर ने जो ट्रेनिंग आज दिया पूरे दिन का बहुत अमेजिंग था. बिकॉज मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, पर एक दिन में इतने कम टाइम में इस लेवल पे A to Z सिखाना पॉसिबल नहीं होता था. क्योंकि हमको सब पता होता है, पर जो नए लोग जैसे नेटवर्क ने किया है, पर जो प्लेन सेट थी, जो हमारे जो आज में टीम में आए थे, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो ट्रेनिंग अटेंड की, उनके लिए तो है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं उनको 1 साल भी सिखाती ना, वो मैं सिखा नहीं पाती. इतना अमेजिंग सर ने आज पूरे दिन में सिखाया. और नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो डाउट्स थे और कैसे करना, और अपने आप को मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को हम ऐसा समझते कि ये काम बहुत छोटा है, पर सर ने जो सिखाया कि आप एक बड़ी कंपनी है तो वो माइंडसेट करके काम करना है, तो वो कॉन्फिडेंस आज सर ने बहुत अच्छे से दिया. तो ये कॉन्फिडेंस से हम मार्केट में जाएंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सक्सेसफुल होने से कोई हमें नहीं रोक पाएगा. और ये कॉन्फिडेंस देने के लिए सर को बहुत सारा थैंक यू.
થેન્ક યુ. આજે આખો દિવસ ટ્રેનિંગ સરસ રહી. સાહેબે જે કીધું, હવે હું તમને સજેશન આપીશ કે રાતે ઘરે જાઓ અને કદાચ તમને એવું થાય કે શાવર લઈને ફ્રેશ થવું છે તો ફ્રેશ થઈને સાહેબે કીધું કરોડરજ્જુ સીધી રાખીને બેસો અને જે ફિલિંગ કરવાની છે એની અંદર તમે આજના દિવસમાં જે વસ્તુ વાયથી શરૂ થયું, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ કે સાહેબે પહેલા કીધો હતો ને, જેટલા લોકો કદાચ સમજમાં આવ્યો હોય કે ના હોય, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વાય છે. બરાબર છે? આપણી અંદરથી જ્યારે અવાજ આવે ને ત્યારે આપણો ગ્રોથ કરતા કોઈ રોકી ના શકે. બરાબર છે? તો આ વસ્તુને ઘરે જઈને તમે આજના દિવસના ભલે 20 મિનિટ સમય આપજો પોતાને, 21 મિનિટ સમય આપજો પોતાને કે આજના દિવસમાં જીતેશ ગઢિયા સાહેબે શું શું આપણને શીખવાડ્યું. બરાબર છે? તો એ વસ્તુ જો મેમરાઇઝ થઈ જશે તો એમણે કીધું કે ન્યુરોન્સ પાથવે એની અંદર આ ટ્રેનિંગ તમારી ફિટ થઈ જશે. આખા દિવસના કદાચ 5 પોઈન્ટ કે 10 પોઈન્ટ પણ આજના તમે જો રિવિઝન કરશો ઘરે જઈને તો એ આખી જિંદગી તમારી લાઈફમાં કામમાં આવશે. તો એક વખત આપણે ફરી બધા જબરજસ્ત ક્લેપિંગ કરીશું. હવે ધારો કે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ આવો ટ્રેનિંગનો રાખીએ તો કેટલા લોકોને લાગે છે કે આપણા ગ્રોથ માટે, આપણી ટીમના દરેક વ્યક્તિના ગ્રોથ માટે આ ટ્રેનિંગ સિસ્ટમ જરૂરી છે? દર મહિને રાખી દો સર, દર મહિને ફાઇનલ કરજો. ઓકે, તો આપણે બધાએ ખાલી એટલો પ્રયત્ન કરવાનો કે જેટલા વ્યક્તિ આયા છે બીજી ટ્રેનિંગની અંદર મિનિમમ 2 વ્યક્તિને આ હોલની અંદર ટીમમાં લાવે અને એમાં બનતો પ્રયત્ન કરવાનો. સાહેબે કીધું ને ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, તો ધ્યાન રાખવાનું કે લેફ્ટમાં એક હોય રાઈટમાં એક હોય, કારણ કે બાઇનરી મેચ થવી ફેમિલી બોનસ આવું જોઈએ. એટલે આ ધ્યાન રાખવાનું. હવે કોઈ સિંગલ કોઈ એક વ્યક્તિને કંઈ કહેવું હોય તો, નહીં તો આપણે અહીંયા તમે બધા મોટા છો, બેબીને કંઈ કહેવું છે. આ કેવું થાય કે જ્યારે આવી ટ્રેનિંગ લે ને ત્યારે અંદરથી કંઈક ના કંઈક વિચારો દોડતા હોય. આપણને દરેક વખતે અલગ અલગ ટ્રેનિંગમાં બોલવા મળશે. બરાબર. સરની ટ્રેનિંગથી મને બહુ સરથી હું બહુ ખુશ થઈ છું અને એનો બહુ આભાર માનું છું. પણ આ ટ્રેનિંગમાં મને જે લાવનારી છે મારી મમ્મી છે, જે મારો સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. તો આજે મને થેન્ક યુ કહેવાનું. મને એવું લાગે છે કે હું એનાથી બહુ સારા લેવલ ઉપર પહોંચી શકીશ. જોરદાર. કામ કરો તો એકલા પૈસા માટે ના કરો. કારણ કે હું 14 વર્ષથી નેટવર્ક માર્કેટિંગના અનુભવમાં કહી રહ્યો છું કે જે લોકો કેવળ અને કેવળ પૈસા કમાવા જ આવે છે ને એ બધા જ ખોવાઈ જાય છે. ગઢિયા સાહેબ સાચું કે ખોટું? આપણે કંઈક નવા રિલેશન બિલ્ડ કરીએ છીએ. મેં મારી ટીમમાં કહ્યું તો એક પોઈન્ટ મને યાદ આવે કે હવેની જે નેક્સ્ટ જનરેશન, પૈસા માટે નથી મજા પૈસાની બહાર છે. નેક્સ્ટ જનરેશન હવે બધી જ ફોરેન તરફ ભાગી રહી છે. બધા લોકો ઇન્ડિયામાં આવે. એ લોકોને લાગે કે ઇન્ડિયા જેવો ગ્રોથ હવે બીજે ક્યાંય નથી. અને બીજું કે આ બિઝનેસ તમને એક નવું ફેમિલી આપે છે. બરાબર છે? તમને ઘરમાં એકલા ડિસ્કો કરવાનું કીધું હોય તો 10 વાર શરમ આવે. કોક જોઈ જશે તો સાહેબે ફિયર તોડી નાખ્યો. કીધું ઘરે એકલા નાચવાનું ના થાય, ક્યાં કોઈ પૈસા આપવાના. હવે નાટક ક્લબમાં પૈસા આપી દેતા હતા નાચવા માટે 30 બરાબર છે? એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? આપણી ફિલિંગ્સ, આપણા ઇમોશન્સ, આપણા પરિવારના દરેક વ્યક્તિના ડ્રીમ, અને એના માટે આ ટ્રેનિંગ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જરૂરી છે. તો લાસ્ટમાં આપણે આ પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ કરીએ. તો સર માટે એક વખત જબરદસ્ત થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.